Stay tuned for more messages at Living Help channel. ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे। हालेलुया। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु तू ही हमारा जिंदगी है, तू ही हमारा बंदगी है खुदावन। प्रभु तेरा ही शुक्रिया अदा करने आते हैं खुदावन। आपने इस जीवन को दिया है, ये जीवन तेरा ही है खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। மை துதிக்கிறோம் தேவனே, மை துதிக்கிறோம். உமது நாமம் சமீபமாய் இருக்கிறது என்று உமது அதிசயமான கிரியைகள் அறிவிக்கிறது. உம்மையை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே, மகிமைப்படுத்துகிறோம். எங்களுக்காக இந்த பூவுலகில் வந்த தெய்வமே, हमारे लिए इस धरती पर तूने जन्म लिया खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करें, हम तेरा स्तुति महिमा करें। आप हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए खुदावन अपने जान दे लहू बहाया खुदावन। राजा इस महान कार्य को, इस आश्चर्य कर्मों को खुदावन हम प्रकट करते हुए तेरे नाम को महिमा करते रहें, महिमा करते रहें, आपके नाम की महिमा करते रहें। राजा यीशु
हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। राजा, हम चिंता छोड़ें, स्तुति करें, तेरी महिमा करें खुदावन। हालेलुया। इस अंतिम दिनों में राजा हमें सामर्थ्य दे, शक्ति दे खुदावन, ताकि हम तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप इस धरती पर आया है खुदावन, हम खुदावन इसमें खुशियाँ मनाएं, अनंत मनाएं खुदावन। हम सबको दिल को राजा खुदावन आप अनंत से भर दीजिएगा, क्योंकि राजा परमेश्वर में ही हम अनंत रहना ही हमारा वो सामर्थ्य है खुदावन। The joy of the Lord is our strength. Amen. Hallelujah. கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பதே எங்களுடைய பலனாய் இருக்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா. खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, जर्नी में आया यीशु मसीहा दूत
இயேசுவே. ஓ நன்றி ராஜா. ஹalleluya. சாவை வென்றவர் நீரே. ஹalleluya. மரணம் தோற்று போனதே, எல்லா கட்டுகள் உடைத்தீரே, முற்றிலும் விடுதலை தந்தீரே. இயேசுவே என் ஜீவன் நம்பிக்கை. ஹalleluya.
यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इज़राइल में मगान हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, तू तो ज्योतिमय है, तू अहेर से भरे हुए पहाड़ों से अधिक उत्तम और मगान है। மகத்துவமுள்ளவரே, கொள்ளையுள்ள பர்வதங்களை பார்க்கிலும் நீர் பிரகாசமுள்ளவராய் இருக்கிறீர். அன்றியோடுமே நாங்கள் சோத்தரிக்கிறோம். சாலேமில் உம்முடைய கூடாரமும் சீயோனில் உம்முடைய வாசஸ்தலமும் இருக்கிறதே. நன்றி தகப்பனே. யூதாவில் தேவன் நீர் அறியப்பட்டவராய் இருக்கிறீர். இஸ்ரவேலில் உம்முடைய நாமம் பெரியதாய் இருக்கிறதற்காய் அன்றியோடுமே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், துதிக்கிற ராஜா. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। प्रभु, तेरा मंडप सालेम में और तेरा धाम सियोन में है खुदा। तेरा लाखों लाख हम धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं खुदावन। राजा, तेरी प्रभु जी महिमा हमारे बीच में खुदावन होने के लिए धन्यवाद करते हैं। स्तुति के बीच में वास करने वाले खुदा राजा, ये सारी स्तुति प्रभु हम विश्वास करते हैं आपके उपस्थिति में ग्रहण योग्य है खुदा। आशीषित कर राजा, अगुवाई कर खुदावन, तेरी नाम की महिमा हो। आदर महिमा तुझे देते हैं हमारे उद्धारकर्ता, हमारा सृजनगार, जिसने हमारे लिए जान देकर हमें खरीदा है, हमें अपने बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है। वो प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आमीन, आमीन, आमीन। ஆண்டவராகிய இயேசு நாமத்தினால உங்களை ஒவ்வொருவரை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं। இந்த வருடத்தின் கடைசி நாட்களில் நாம் வந்திருக்கிறோம். इस साल के अंतिम दिनों में हम आ चुके हैं। இந்த வருடத்தில் பல காரியங்களை நம்ம தாண்டி வந்திருக்கிறோம். इस साल में कई बातें हमारे जीवन में हुआ है। இந்த வருடத்தில் எத்தனையோ ஜனங்கள் தொடங்கினார்கள், நான் அவங்க முடிக்கவில்லை. इस साल को कई लोग हमारे संग शुरुआत किया है, लेकिन कई लोग अंत नहीं किया है। ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில பல போராட்டங்களையும் பல கேட்கக்கூடாத காரியங்களையும் செய்திகளையும் நம்ம பார்த்து நம்ம கடந்து வர கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். हम अपने हर एक के जीवन में कई बातों को हमने सुने हैं, कई कार्यों के बीच में गुजरकर हम आए हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें अगुवाई किए हैं। இது புதிய வருடம் நமக்கு எப்படி இருக்க போகுது நமக்கு தெரியாது. जरूर हम नहीं जानते हैं इस नए साल, आने वाली नई साल कैसा होगा, ஆனாலும் நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் நல்லவராய் இருக்கிறார். लेकिन जिसकी हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर भला है। हालेलुया, हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। இந்த புதிய வருடத்துல நம்ம இன்னும் ஆண்டவருக்காக பிரகாசிக்க வேண்டும். इस नए साल में और ज्यादा हमें अपने परमेश्वर के लिए प्रकाशमान होना चाहिए। தேவனுக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும். परमेश्वर के लिए कुछ करना है। ஒரு வெற்றி உள்ள ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை நம்ம வாழ வேண்டும். एक विजेता की मसीह जीवन हमें जीना चाहिए। अनेகருக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான பாத்திரமாய் விளங்க வேண்டும். कई लाखों के लिए हमें एक आशीष का पात्र बनना चाहिए। அதுக்கு ஒரு மூன்று காரியத்தை நம்ம வேதத்துல பார்க்க போகிறோம். इसके लिए जो 3 जरूरत है उसे हम बाइबल में से देखें। முதலாவதாக पहला कार्य அனல் மூட்டு, प्रज्वलित हो। இரண்டாவதாக அகலப்படுத்து, दूसरा चौड़ा कर, மூன்றாவதாக ஆழத்தில் போடுங்க. तीसरा गहराई में जाओ, ஆழப்படுத்து. गहराई करो। அனல் படுத்த வேண்டும், प्रज्वलित होना है, அகலப்படுத்த வேண்டும், चौड़ाई करना है, ஆழப்படுத்த வேண்டும். गहराई में எதை? क्या कार्य को? நம்முடைய வாழ்க்கையை, अपने जीवन को। இதைத்தான் நம்முடைய தேவன் விரும்புகிறார். यही कार्य को हमारा परमेश्वर चाहते हैं। முதலாவதாக पहला बात, அனல் மூட்டி எழுப்ப வேண்டும். हमें प्रज्वलित कर दे। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயுக்கு சொல்கிறார். प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं, 2 தீமோத்தி 1:6ல வாசிக்கும்போது, दूसरा तीमुथी पहला अध्याय उसका 6 आयत में, நீ अनल மூட்டி எழுப்பு, प्रज्वलित कर दे, நீ அனல் மூட்டி எழுப்பி, प्रज्वलित कर दे। ஹalleluya, हालेलुया। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர். प्रेरित पौलुस बहुत बड़ा एक सेवक है। தீமோத்தி ஒரு வாலிபனாகிய ஊழியர். तीमुथियु एक जवान था, सेवक था। அவருக்கு ஒரு அறிவுரையை கூறுகிறார். वो तीमुथियु के लिए प्रेरित पौलुस ने एक सलाह दिया, நீ அனல் மூட்டி எழுப்பு, तू अपने आप को प्रज्वलित कर दे। ஹalleluya, हालेलुया। ஏதோ ஒரு குளிராய் அல்லாதபடி, एक गुनगुना जैसा नहीं, ठंडा नहीं, அசதியாய் இராதபடி, एकदम आलसी में नहीं, உன் வாழ்க்கையை நீ அனல் மூட்டி எழுப்பு. अपने जीवन को तो प्रज्वलित कर दे। அப்ப உன்னுடைய ஊழியம் அனலாய் இருக்கும், तब तेरा सेवा भी प्रज्वलित हो जाएगा, அக்கினியாய் இருக்கும். आग से भरे रहेगा। ஆமென், आमीन। அருமையான தேவனுடைய प्रभु பிள்ளைகளே, के प्रिय लोगों, அப்ப நம்ம ஒரு அனல் மூட்டி எழுப்ப வேண்டும். यानी हमें अपने जीवन को एक प्रज्वलित करना चाहिए।
இந்த வின்டர் நாட்களை நீங்க பார்க்கும்போது यदि इस ठंडे के मौसम में देखते हैं तो விசேஷமாக இந்த டெல்லி மற்றும் அந்த வட இந்தியாவில यानी इस नॉर्थ इंडिया में इस विशेष के लिए दिल्ली शहरों में ऐसा हम देखते हैं तो அதிகமான இந்த குளிர் நாட்கள்ல बहुत ही इस ठंड के समय में மாலை நேரத்துல அந்த ஒவ்வொரு தெருலையும் ஜனங்கள் எல்லாரும் எல்லா குப்பையெல்லாம் கொண்டு வந்து விறகு குச்சி பேப்பர் எல்லாத்தையும் போட்டு எரிச்சு அங்க குளிர் காய்வார்கள் वैसे वो गलियों में देखते हैं तो लोग क्या करते हैं इकट्ठे होकर लकड़ियों को और कागजों को मिलाकर वहां पर जला देते हैं और थोड़ा सा गर्म सह लेते हैं அங்க அனல் எழும்புறதுனால वहां पर आग उठा आग जले इसीलिए அதை சுத்தி எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க उसके पूरे गैर के सारे लोग बैठ जाते हैं யாராவது அந்த அந்த தெருவுல போகும்போது அவங்க கூட ஒரு நேரம் உட்கார்ந்து கையெல்லாம் காட்டிட்டு போவாங்க यदि कोई लोग वहां पे होकर निकलते हैं तो वे भी आकर अपने हाथ को थोड़ा सा ऐसा वो आग में दिखाकर निकलते हैं எல்லாருக்கும் அந்த अनल தேவைப்படுகிறது क्योंकि सारे लोगों के लिए आग की जरूरत पड़ती है அதே போல वैसे ही இன்னைக்கு நாம் அனல் மூட்டி எழுப்ப வேண்டும் आज हमें अपने आप को प्रज्वलित करना चाहिए தேவையில்லாத நம்முடைய சில காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்குது பாத்தீங்களா जो हमें नहीं चाहिए ऐसे कई बातें अपने जीवन में है उन कार्य को இதெல்லாம் எரித்து விட வேண்டும் इन सारे कार्य को हमें क्या करना चाहिए जलाना चाहिए ஆமென் आमीन தேவையில்லாத குப்பையெல்லாம் எரித்து விடுவோம் जो नहीं चाहिए ऐसे सारे कूड़ा को हमें फेंक कर जलाना चाहिए தேவனுடைய ஆலயத்துல தேவனுடைய விளக்கு மாத்திரம் எரிந்து கொண்டே இருக்குமா परमेश्वर की भवन में क्या होता है केवल परमेश्वर की वो तिवटी ही हमेशा वो जला रहता है பலிபீடத்துல எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய விளக்கு மாத்திரம் அக்கினி எரிந்து கொண்டே இருக்குமா परमेश्वर की भवन में वहां पर वेदी में केवल यहोवा की वो धूप वो दिया ही वो जल जारी रखती है அது பரிசுத்த அக்கினியா இருக்கிறது वो एक पवित्र आग है அது உலக அக்கினி கிடையாது वो संसार का आग नहीं है அதே போல அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே वैसे कि प्रभु के प्रिय लोगों நம்முடைய வாழ்க்கையில अपने जीवन में தேவனுடைய அக்கினி எரிந்து கொண்டே இருக்க परमेश्वर का வேண்டுமா आग हमारे अंदर जलते रहना चाहिए அப்ப அது எரிந்து கொண்டே இருக்கும்போது जब वो जलती रहेगी तो அங்கிருந்து ஒரு பிரகாசம் வருகிறது वहां से एक प्रकाश मिलती है வருகிற ஜனங்கள் போகிற ஜனங்கள் எல்லாரும் நம்மை தேடி வருவார்கள் जो आने जाने सारे लोग हमें ढूंढ कर आएंगे ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया அப்ப நம்ம அனல் மூட்டி எழுப்ப வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை நாட்களுக்குள்ள வந்திருக்கிறோம் यानी हमें ऐसे दिन में आ चुके हैं हमें प्रज्वलित होना चाहिए நம்முடைய வாழ்க்கை அனல் மூட்டி அது எரிந்து கொண்டிருக்கும்போது जब अपने जीवन प्रज्वलित होती है तो உலகத்திலேயும் பல காரியங்கள் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது देखिए दुनिया में भी ऐसे कुछ कार्य जलती रहती है ஆனா அந்த உலகத்தின் காரியங்கள் எந்த விதத்திலையும் இதை நெருங்கவே முடியாது लेकिन वो बातें कभी भी यानी वो संसार के कार्य कभी भी इस अंदर जलती है उसे छू नहीं सकती है ஏனென்றால் அது உலக அக்கினி क्योंकि वो संसार का आग है நம்மளுடையது தேவ அக்கினி हमारे अंदर जो है वो परमेश्वर का आग है இது பவித்திர அக்கினியா இருக்கிறது ये जो है पवित्र आग है ஹalleluya हालेलुया அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கப்பர் பயணத்துல போய் கொண்டிருக்கிறாரு प्रेरित पौलुस वहां पर वो जहाज पे यात्रा कर रहे थे கப்பர் பயணம் பயங்கரமான மோசமா இருக்கிறது वहां पर बहुत ही कठिन एक वो सफर था ஏகப்பட்ட கப்பர் சேதம் அங்கு காணப்படுகிறது वहां पर कई नष्ट हो रही है புயல் जहाज के வீசுகிறது. लिए आंधी उठी கப்பல் முன்னேற முடியவில்லை जहाज आगे नहीं जा पा रहा ஜனங்கள் है எல்லாரும் தவிக்கிறாங்க सारे लोगों को पता नहीं है क्या करें யாருனால சாப்பிட முடியல कोई भी खाना नहीं खाए சூரியனை கூட பல நாட்கள் பார்க்க முடியல कई दिनों से उन्होंने सूरज को भी नहीं देखा है ஆனாலும் ஆண்டுடைய கிருபையினால लेकिन प्रभु के अनुग्रह से இவங்க எல்லாரும் மெலித்தா என்கிற ஒரு தீவுல போய் சேர்ந்துட்டாங்க ये सारे लोग कहाँ गए मलिथा करके एक टापू के अंदर पहुंच गए இப்ப அந்த தீவுல குளிர் காயறாங்க वहां पर अब थोड़ा सा ये लोग आग के सामने बैठे हुए थे அதிகமான குளிர்னால அங்க இருக்கிற கட்டை குச்சி நெருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து குப்பை எல்லாம் போட்டு அங்க எரித்து கொண்டிருக்கிறாங்க थोड़ा सा ठंड था वहां पे इसके चलते उन्होंने थोड़ा सा आग जलाकर लकड़ियां और वहां पर जो मिलता है उस चीजों को डालकर वहां पर थोड़ा सा अपने आग को जलाने लगे இப்ப இந்த பவுலும் சில விறகுகளை எடுத்து கொண்டு வந்து போடுகிறார் तब क्या हुआ पौलुस भी कुछ लकड़ी को ले आकर उस आग में डाले थे ஆனா அந்த அங்க இருக்கிற ஒரு பாம்பு பவுல கடிக்கிறது लेकिन क्या हुआ था जो लकड़ी में जो एक सांप था उसने पौलुस को काट लिया இப்ப இந்த தீவு மக்கள் எல்லாம் பார்க்கறாங்க பவுல अब वो टापू के रहने वाले सारे पौलुस की ओर ताकते रहे என்ன சொல்றாங்கன்னா उन्होंने क्या कहते थे இவன் ஏதோ கொலை செஞ்சுட்டு வந்திருக்கான் போலக்கு ये व्यक्ति ने कुछ पाप किया है அதுல எந்த விதமான சந்தேகமே இல்ல उसमें कोई संदेह नहीं है எப்படியோ தப்பிச்சு வந்தாலும் இங்க பிழைக்க மாட்டான் போலக்கு शायद उन्होंने किसी तरह बच तो आ गया समुद्र में लेकिन यहाँ तो वो फंस गया எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவர் எப்ப சாவார்னு सारे लोग इंतजार में थे कब ये मरेगा करके ஆனா பவுல் அந்த அந்த
பாம்பை அசால்ட்டா பிடிச்சு அப்படியே தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கிறாரு. लेकिन पौल ने क्या किया, वो सांप को एकदम ऐसे खींचकर फेंक दिया और वो बस अपने आप रहा, மரணம் பவுலுக்கு வரவே இல்லை. क्योंकि मृत्यु पौलुस के पास नहीं आया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அருமையான தேவனுடைய प्रभु பிள்ளைகளே, के प्रिय लोगों, அங்க எரிந்து கொண்டிருக்கிற அக்கினியை காட்டிலும் பவுலுக்கு மேல் இருக்கிற அக்கினி பலத்த அக்கினியா இருந்தது. वहां पर जल रही है वो आग से बढ़कर जो पौलुस के अंदर जो आग था वो महान था और बेहतर था. அது விஷம் நிறைந்த அக்கினியா இருந்துச்சு. वो था विष से भरा हुआ था. அது எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்து எப்ப சாவான் என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிற அக்கினியா இருந்துச்சு. वो आग ऐसा था, सारे लोग इसके और देखकर ये कब मरेगा करके देख रहे थे. ஆனா அந்த அக்கினியை காட்டிலும் लेकिन वो आग से बढ़कर அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள இருந்த அந்த அக்கினி இருந்ததே, प्रेरित पौलुस के अंदर जो आग था वो है, அது மேலான அக்கினி. वो बहुत ही बड़ा था. அது வல்லமை நிறைந்த அக்கினி. वो सामर्थ से भरा हुआ था. அது பராக்கிரம் நிறைந்த அக்கினி. वो पराक्रम की आग था. அது அனல் மூட்டி எழுப்பிக் கொண்டே இருக்கிறார். वो प्रज्वलित करते रहा. அப்ப உலகத்தின் அக்கினியை காட்டிலும் நமக்குள்ள இருக்கிற அக்கினி மேலான அக்கினியா இருக்கிறது. यानी संसार के आग से हमारे अंदर की जो आग है वो बहुत बेहतरीन है. கடைசில அந்த தீவார்கள் என்ன சொல்றாங்க, अंतिम में वे सारे लोग क्या कहने लगे, எப்பா இவர் கடவுளுடைய ஒரு அவதாரமா இருப்பாரோ, ये परमेश्वर का अवतार हो सकता है करके कहने लगे. அந்த தீவில் இருக்கிற अनेகர் மாறப்பட்டார்கள், சுகம் பெற்றார்கள். उस टापू में रहने वाले कई लोग उन्होंने मन बदले, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था और चंगाई को पाया था. அனல் மூட்டி எழுப்புங்க. आप प्रज्वलित कर दे. அப்ப உலகத்தின் அக்கினி நம்மை ஒன்றும் சேதப்படுத்தாது. तब इस संसार की आग हमें कुछ नहीं कर सकती है. தானியேல் புத்தகத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம், दानियेल की किताब में हम पढ़ते हैं, அந்த 3 வாலிபர்களை பிடித்து அங்க அக்கினில போடுறாங்க. 3 जवानों को पकड़कर उस आग में डाले गए. அது 7 மடங்கு கொழுந்து விட்டு எரிகிற அக்கினி. वो 7 गुना बढ़कर वो आगे की भट्टे वो जल रही है. அந்த அக்கினில போன அந்த போர் வீரர்கள் எல்லாம் சுருண்டு விழுந்துட்டாங்க. जिसने इन 3 जवानों को उठाकर वो डालने के लिए गए थे वो सैनिक तो मर गए थे. அவ்வளவு அக்கினி வல்லமையா இருந்தது. इतनी वो भयंकर था वो आग. ஆனா அந்த அக்கினிக்குள்ள போன வாலிபர்கள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, लेकिन जिन्होंने जवान जो आग के अंदर गए थे वे அவர்கள் அருமையா அந்த அக்கினிக்குள்ள உலாவி கொண்டிருக்கிறார்கள். वो बहुत ही सुंदर तरीके से वो उस आग के बीच में वो मंडला रहे थे. கர்த்தருக்காக நின்றார்கள். उन्होंने परमेश्वर के लिए खड़े थे. அவங்களுக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு அக்கினி எரிந்து கொண்டிருந்தது. क्योंकि उनके अंदर ऐसा एक आग जल रहा था. உலகம் வந்த அக்கினி கொடுத்த அக்கினி அவர்களை ஒன்று சேதமே படுத்தவில்லை. इसीलिए जो संसार की ओर से जो आग था वो इनको छू नहीं पाया है. हालेलुया. हालेलुया. எலியா ஜெபம் பண்ணுகிறாரு. एलिया भविष्यवक्ता प्रार्थना कर रहे थे. நம்மை போல ஒரு பாடுள்ள மனுஷன் தான். आपके और हमारे समान एक साधारण व्यक्ति था. ஆனா தனிமையில நின்று அங்க ஜெபிக்கும்போது, लेकिन जब अकेला में खड़े होकर उन्होंने प्रार्थना करी, வானம் திறக்கப்பட்டு அக்கினி அங்க வந்து பலிபீடத்தில் வந்து இறங்கினச்சு. आकाश खुल गई और वहां से आग भरकर वहां आग बरसाया और उस वेदी को उन्होंने चपट लिया है. எலியாவுக்குள்ள இருந்த அந்த அக்கினியை பிறப்பித்தது. एलिया की अंदर की जो आग है वो आग को उत्पन्न किया है. அவருடைய ஜெபத்தில் அக்கினி இருந்தது. उनकी प्रार्थना में आग था. அவன் வார்த்தையில் அக்கினி இருந்தது. उनके शब्द में आग था. அவன் வாழ்க்கையே அக்கினியா उनका இருந்தது. जीवन ही एक आग से भरा हुआ था. அக்கினி இன்னொரு அக்கினியை பிறப்பிக்க கூடியதா இருக்கிறது. आग जो है और एक आग को ही वो उत्पन्न करती है. हालेलुया. हालेलुया. மோசேயோட வாழ்க்கையை நீங்க பார்க்கும்போது, मूसा के जीवन को देखिए. மோசே கோலை நீட்டுறார். मूसा ने वहां पर अपने लाठी को आगे बढ़ाया. அங்க என்ன நடக்குது, அக்கினி பிறப்பிக்கிறது. वहां पर आग हो गया. இது யாத்திரை 9:23 நம்ம வாசிக்க முடியுது. निर्गमन 9 का 23वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं. இது எகிப்துல நடந்த ஒரு அற்புதமா இருக்கிறது. ये मिस्र में हुआ है, ये अद्भुत है. மோசே கையை நீட்டினா मूसा ने आग अपने हाथों को बढ़ाया. அங்க எகிப்துல அக்கினி உண்டாகுதுங்க. वहां पर मिस्र में आग उतराया है. ஒரு அதிசயங்க. क्या ही एक अद्भुत है. தேவ மனிதர்கள் கையை உயர்த்தும் போது அக்கினி உண்டாகுது. जब परमेश्वर के लोग हाथ को उठाते हैं तो वहां पर आग बरसती है. हालेलुया. 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 இதே மோசே எகிப்துல படித்துட்டு கொண்டிருக்கிறார் முதல் 40 வருஷத்துல. यही मूसा था जो अपने जीवन के पहले 40 वर्ष में मिस्र में था, वो पढ़ रहा था. அவர் अनेक காரியங்களை கற்றுக்கொள்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது. वहां पर उनको कई बातों को सीखने के लिए मौका मिला. ஆனா அந்த படிப்போ அந்த அறிவோ அந்த டெக்னாலஜியோ இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதத்தை செய்ய முடியவில்லையே. लेकिन वो ज्ञान या वो बुद्धि वो टैलेंट कुछ भी ऐसे आग को उनको उत्पन्न करने नहीं हुआ था उससे. அதுக்கு பதிலா அவனை கொலைக்காரனா தான் மாத்தினது. उसके बदले उनका ज्ञान और समझ जितना ही उन्होंने कला पढ़े थे वो सारे इनको एक मर्डर करने वाला बना दिया था. ஆனா இப்ப எப்படி அந்த அக்கினி மாற்றினுச்சு என்றால், लेकिन अब वो आग इनको
को कैसा बदला है। அடுத்த 40 வருடம் வனாந்திரத்துல ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கறா. जब अगले अपने जीवन का 40 साल में उन्होंने वनांतर में बकरी भेड़ बकरी चरा रहा था, அங்க ஒரு முட்செடி எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது. वहां पर एक झाड़ी जलती हुए उन्होंने देखा है। இவர் பக்கத்துல போறாரு. इन्होंने उसके पास गया, தேவன் பேசுகிறார், மோசே वहां से परमेश्वर ने उनसे बातें करी। हे मूसा, மோசே हे मूसा, அக்கினியின் மூலமாய் கர்த்தர் பேசுகிறார். उस आग की ओर से परमेश्वर ने मूसा से बातें करी। மோசே பயந்துட்டு ஓடல. मूसा उन्होंने भागा नहीं डर के मारे, இன்னும் கொஞ்சம் அந்த அக்கினியின் பக்கத்துல வருகிறார். और थोड़ा उन्होंने करीब आया, இன்னும் அந்த அக்கினி பக்கத்துல வருகிறார். और थोड़ा करीब आया, இன்னும் அந்த அக்கினி பக்கத்துல வரும்போது और उस आग के और पास आया, அந்த தேவனுடைய அக்கினி இவன் மேல பற்றி கொண்டது. वो परमेश्वर का आग इनके अंदर भी आ गया है। அதே எகிப்துக்கு வருகிறார். अभी उसी मिस्र के और उन्होंने वापस लौटाया, எங்கு படித்து கொலைகாரனாய் மாறினாரோ, जहां पर उन्होंने अपना सारा कला सीख कर जहां पर एक खूनी बना था, அதே அரண்மனையில அதே ராஜாக்கு முன்பாக அதே எகிப்துல கரங்களை உயர்த்தும் போது அக்கினி உண்டாகுது, அற்புதங்கள் நடக்குது. उसी राजा के सामने उसी राजमहल में वही खड़े होकर जब इन्होंने हाथों को उठाया तो वहां पर आग बरसा है। ஆமென். आमीन। அக்கினி பக்கத்துல நெருங்கி சேருங்க. आप आग की और गरीब पहुंच जाइए। அக்கினி என்ன தெரியுங்களா? आग क्या है? எரேமியா 23:29 வாசிக்கிறோம். यिर्मयाह नबी की 23 का 23 में हम पढ़ सकते हैं, கர்த்தருடைய வார்த்தையே அக்கினியா இருக்கிறது. परमेश्वर का वचन ही आग है। அப்ப இந்த அக்கினி என்கிற வார்த்தைக்குள்ள நம்ம இன்னும் அதிகமாக நெருங்கி சேர 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 यानी इस आग यानी परमेश्वर की वचन के अंदर और गरीब जाते जाते நமக்குள்ள அந்த அக்கினி உண்டாகும். हमारे अंदर वो आग हो जाएगी। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, அனல் மூட்டி எழுப்புகள். अपने आप को प्रज्वलित कर दे, அனல் மூட்டி எழுப்புகள். प्रज्वलित कर दे। இரண்டாவதாக दूसरा, அகலப்படுத்துவோம். चौड़ाई करें। ஏசாயா यशायाह नबी 54வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். 54 के ओर हम पलटें। ஏசாயா 54:2-3 வாசிக்கிறேன். यशायाह नबी का 54 का 2 और 3 को हम पढ़ते हैं। உன் கூடாரத்தின் இடத்தை விசாலமாக்கு, உன் வாசஸ்தலங்களின் திரைகள் விரிவாகட்டும். தடை செய்யாதே, உன் கயிறுகளை நீளமாக்கி உன் முளைகளை உறுதிப்படுத்தி நீ வலது புறத்திலும் இடது புறத்திலும் இடம் கொண்டு பெருகுவாய். உன் சந்ததியார் ஜாதிகளை சுதந்திரித்துக் கொண்டு பாலாய் கடந்த பட்டணங்களில் குடியேறுவார்கள். अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के फट लंबे की जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और कुंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। கர்த்தர் நம்மிடத்துல விரும்புகிற இரண்டாவது ஒரு காரியம் என்னவென்றால், परमेश्वर हमसे चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए। दूसरा कार्य क्या है? அகலப்படுத்து, हमें चौड़ाई कर। விசாலமாக்கு, अब चौड़ाई कर விரிவாகட்டும். और विशाल कर ले। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே ஒரு குறுகிய இடத்துல ஒரு குறுகிய காரியத்தை செய்வது அவர் விருப்பமே கிடையாதுங்க. परमेश्वर कभी भी ऐसे एक छोटा या एक छोटे जगह पर ऐसा कार्य को नहीं चाहते हैं। நம்முடைய தேவன் எப்பொழுதுமே வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்கிறார். हमारा प्रभु हमेशा एक बढ़ोतरी को चाहते हैं। நம்முடைய தேவன் எப்பொழுதுமே ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறார். हमारा प्रभु कभी भी एक बदलाव को चाहते हैं। அந்த தேவன் நமக்காக ஒரு உன்னதத்தின் ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார். हमारा प्रभु हमारे लिए एक स्वर्गीय आशीष को रखे हैं। இதைத்தான் வேதாகமம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறது. यही बाइबल हमें सिखाती है। ஏதோ ஒரு குறுகிய மனப்பான்மை, ஒரு குறுகிய தரிசனத்தோடு ஊழியம் செய்வது நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு காரியம். ऐसा एक छोटा दर्शन या एक छोटा मन भाव से ऐसा सेवा करना कोई जरूरत नहीं है। ஆபிரகாமை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், अब्राहम को देखकर परमेश्वर ने कहा, எல்லாவற்றையும் விட்டு வாப்பா, तू सब चीज को छोड़कर आ जा, இந்த தேசத்தை நான் உனக்கு தருகிறேன்ங்கறாரு. मैं इस देश को तुझे दूंगा। அப்ப எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வரும்போது तब अब्राहम ने सब चीज को छोड़कर आए थे। அவர் கூட ஒருத்தர் வந்துட்டார். அவர் பேர் தான் லோத். उनके साथ एक व्यक्ति आ गया जो लूत है। அவர் அழைக்கப்படவில்லை, उनको तो नहीं बुलाया गया, ஆனா கூட வந்துட்டார். लेकिन इन्होंने अब्राहम के साथ चला आया। சில அழைக்கப்படாத விருந்தாளிகள் நம்ம கூட இருக்கிறதுனால பெரிய தலைவலி தான். जो भुलाए नहीं गए वे लोग हमारे साथ वो जाते हैं, इसके चलते हमारे लिए बहुत ही सारा परेशानियां होती है। அது நம்முடைய குடும்ப உறுப்பினர்களா கூட இருக்கலாம், वो शायद अपने परिवार के लोग भी हो सकते हैं, ஏதோ நம்முடைய குணமாய் கூட இருக்கலாம். या हमारे गुण भी हो सकता है। அந்த காரியங்கள் நீங்கும்போது நமக்கு ஒரு விரிவாக்கம் கிடைக்கும். जब वो कार्य हमसे अलग होती है तब हमारे लिए एक बढ़ोतरी हो जाती है। எடுத்து வாசிப்போம். आइए ஆதியாகமம் पढ़ेंगे उत्पत्ति की ओर पलटें। 26 அதிகாரத்துல 26 अध्याय की ओर हम पलटें। அதுல 12 வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 12वीं आयत को சரி ஆதியாகமம் 13 அதிகாரம் उत्पत्ति उसका 13वीं अध्याय को हम पलटें। அதுல 14 வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 14 आयत को हम पढ़ते हैं। ஆதியாகமம் 13:14. उत्पत्ति
13 का 14। லோத்து ஆபிரகாமை விட்டு பிரிந்த பின்பு கர்த்தர் ஆபிரகாம்கிட்ட இப்பதான் பேசுறாரு. जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करी। அப்ப இந்த லோத்து என்கிற மனிதன் பிரிந்து போகும்போது जब लूत करके ये इंसान जब उनको अलग हो गया था கர்த்தர் उनसे, என்ன பேச போறாரு பாருங்களேன். परमेश्वर देखिएगा क्या बोलने वाले हैं। உன் கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்கறாரு. अपने आंखें उठाकर देख। நீ இருக்கிற இடத்துல இருந்து வடக்கே தெற்கே கிழக்கே மேற்கே நோக்கி பாருட்டார். जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और दृष्टि कर। நீ பார்க்கிற இந்த பூமி முழுவதும் நான் உனக்கு முன் சந்ததிக்கும் என்றென்றைக்கும் இருக்கும்படி கொடுத்து, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है इस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा உன் சந்ததியை பூமியின் தூளை போல பெருக பண்ணுவேன். और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के गिनकों के समान बहुत करूंगा। 17 வசனம், நீ எழுந்து தேசத்தின் நீளம் அகலம் எம்மட்டும் அம்மட்டும் நடந்து திரி, அதை நான் உனக்கு தருவேன் என்று சொல்லுகிறார். 17 में प्रभु कहते हैं उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर क्योंकि मैं उसे तुझे ही दूंगा। கர்த்தர் நம்மை விரிவாக்கும்படியாய் விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहते हैं हम और चौड़ाई हो जाएं। எப்ப தெரியுங்களா? कब है? இந்த லோத்து பிரிந்த உடனே. जब लूत हमसे अलग हो जाता है உங்க तो। வாழ்க்கையில யார் இப்ப லோத்தா இருக்கிறார்? अब आपके जीवन में देखिए कौन है वो लूत தேவனால அழைக்கப்படாத ஏதோ ஒரு காரியம் நம்ம வாழ்க்கையில சிக்கி இருக்கிறது. जो परमेश्वर की और से नहीं बुलाई गई चीज ये जो है वो आपके जीवन में वो फंसा हुआ है। தேவனுக்கு பிரியமில்லாத சில காரியங்கள் இருக்கலாம். परमेश्वर के लिए अप्रसन्न की कार्य भी हो सकता है आपके जीवन में। பிரியமோது நம்முடைய தரிசனம் விரிவடைகிறது. जब वो बातें हमसे अलग होती है तब हमारा दर्शन भी वो चौड़ाई हो जाती है। கர்த்தர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொல்கிறாரு, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा உன் கண்களை ஏறெடுத்து பார், अपनी आंखें उठाकर देख, தேசத்துல நடந்து திரி. इस देश में सारे जगह पर और घूमो। இது ரெண்டுமே வயசானவங்க செய்யறது கஷ்டமான ஒரு காரியம். ये दोनों कार्य जो बूढ़े लोगों के लिए बहुत ही कष्ट है। வயது ஆவ 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 கண்கள்ல பார்வையில பிரச்சனை வரும். जब बूढ़े होते होते ही नजर थोड़ा सा कम हो जाता है நடக்கிறதுக்கும் பிரச்சனை வரும். और चलने फिरने में भी दिक्कत पड़ती है। ஆனா உண்மையான ஒரு விரிவாக்கம் வேண்டும் என்றால் यदि हमारे लिए सचमुच की एक बढ़ोतरी चाहिए तो கர்த்தர் சொல்வதை அப்படியே கேட்க வேண்டும். जो परमेश्वर हमसे कहते हैं उसे मानना ही है। இது எனக்கு முடியல, இது எனக்கு கஷ்டம், எனக்கு வயசு ஒத்து வரல, இதெல்லாம் நம்ம சொல்லவே கூடாது. ये मुझसे नहीं हो सकता, मेरा उम्र हो गया, ऐसा हम नहीं कह सकते। ஆபிரகாம் பார்த்தாரு, अब्राहम ने देखा है, ஆபிரகாம் நடந்தாரு, अब्राहम ने चला फिरा है, ஆபிரகாம் சுதந்தரித்தாரு. अब्राहम ने स्वतंत्र कर लिया है। ஹalleluya. हालेलुया। நம்மளால செய்ய முடியாத சில காரியத்தை கர்த்தர் நம்ம இடத்துல கொடுத்து திணிக்கிறது வரல. परमेश्वर ऐसा नहीं है जो हमसे नहीं होता करके वो कुछ बातों को हमसे जबरदस्ती नहीं करते हैं, நம்ம இடத்துல கீழ்ப்படிதலை எதிர்பார்க்கிறார். लेकिन हमसे वो आगे कार्यों को चाहते हैं, விசுவாசத்தை एक எதிர்பார்க்கிறார். विश्वास को चाहते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அகலப்படுத்துவோமா? हम चौड़ाई करें क्या? கர்த்தர் நம்மள கையிட்டு செய்யற ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்கும். परमेश्वर हमारे हाथ के हर एक कार्य में एक आशीष को देते हैं। ஈசாக்கு விதை விதைத்தான் அந்த தேசத்துல, इसहाक जो है उस देश में उन्होंने बीज बोया, 100 மடங்கு அறுவடை. उन्होंने 100 गुना फल पाया। அவன் வர 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 விருத்தி அடைந்தான். वचन में लिखा है वो आने दिनों में उन्होंने बढ़ते गया। பெலிஸ்தியர்கள் அவனை மேல் பொறாமைப்பட்டார்களா? फलिस्ती लोग उनके विरोध में उन्होंने जलन किए थे। அந்த அளவுக்கு அவங்க தேசத்துல போய் இவன் பெருகி வளர்ந்தாங்க. वैसे इसहाक उनके देश में जाकर उन्होंने बढ़ते गया। ஹalleluya. हालेलुया। சாலமோன் ராஜ்ய பாரத்துல பலப்பட்டான் என்று வசனம் இருக்கிறது. वचन में लिखा है सुलेमान राजा अपने राजगद में उन्होंने और बल पाया, दृढ़ हुआ। சும்மா 20 வயசுல அவர் ராஜாவாயிட்டாரு. माने वो कुछ 20 उम्र में उन्होंने राजा बन गया। அவன் பலப்பட்டான், பெரியவனானான் என்று வசனம் இருக்கிறது. वचन में लिखा है वो दृढ़ भी हुआ और बड़ा भी होते रहा। அப்ப கர்த்தருடைய முன்பாக வயசு என்பது பெரிய விஷயமே அல்ல. यानी परमेश्वर की उपस्थिति में उम्र कोई बात नहीं है। ஆமென். आमीन। உங்களை கர்த்தர் அகலப்படுத்துவதற்கு அவர் விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहते हैं आपको चौड़ाई करें। யோசேப்பை அறியாத ஒரு புதிய ராஜா வரான். यूसुफ के बारे में नहीं जानता था वो राजा राजगद में आया है। அவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து பொறாமைப்பட்டு அவனை நசுக்கிறதுக்கு அவன் சில பிளான்களை கொண்டு வருகிறான். उन्होंने इस्राएलियों को किसी तरह चाहता था कि दबाने के लिए, इसलिए कुछ योजनाओं को उन्होंने बनवाई। ஆனா யாத்திரா 1:12 வாசிக்கிறோம், लेकिन हम निर्गमन 1 का 12 वचन में पढ़ते हैं அவன் எவ்வளவு ஒடுக்கினானோ जितना ही उन्होंने ज्यों उन्होंने दबाए थे அந்த அளவுக்கு ஜனங்கள் பெருகிறார்களாம். त्यों लोग बढ़ते गए। இது தான் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம். यही परमेश्वर का आशीष है। யார் என்ன
வேணாலும் நம்மளை ஒடுக்கலாம், நசுக்கலாம், திட்டமிடலாம், என்ன வேணாலும் செய்யட்டும். कोई भी हमारे बारे में हमें दबा सकते हैं या हमें डांट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ஆனா நம்ம நாளுக்கு நாள் वளரக்கூடியவர்களாய் இருக்கிறோம். लेकिन हम दिन भर दिन बढ़ते जाएंगे. ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया. எருசலேம் சபை மேல அவ்வளவு உபத்திரம் வந்துச்சு. इस यरूशलेम की वो कलीसिया के ऊपर इतना उपद्रव आया, ஆனால் அந்த 120 3000 மாறினது. लेकिन वहां पर 120 से 3000 बना, 3000 5000 ஆனது. फिर 3000 5000 बना, 5000 திரளான ஜனங்களை கொண்டு வந்தாங்களே. फिर 5000 अनगिनत लोग बन गए थे. இதுதான் பரந்த விரிவான அகலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது. यही चौड़ाई लंबाई यानी एक बहुत बड़ा विशाल करने वाले परमेश्वर का कार्य है. அகலப்படுத்துங்க. आप अपनी तंबू को चौड़ा ஒரு करें, தரிசனத்தை अपनी அகலப்படுத்துங்க. दर्शन को चौड़ा करें, ஆண்டவர் மேல் வைத்திருக்கிற வைராக்கியத்தை அகலப்படுத்துங்க. परमेश्वर के ऊपर की रखे हुए उस जलन को अब चौड़ा करें, உங்களுடைய ஊழியத்தை அகலப்படுத்துங்க. अपनी सेवकाई को चौड़ा करें, உங்களுடைய வீட்டை அகலப்படுத்துங்க. अपने घर को चौड़ा உங்களுடைய करें, பிசினஸை अपने அகலப்படுத்துங்க. बिजनेस को व्यापार को चौड़ा करें, உங்களுடைய படிப்பை अपनी அகலப்படுத்துங்க. पढ़ाई को चौड़ा உங்களுடைய करें, வருமானங்கள் अपनी அதிகமாகட்டும். कमाई चौड़ा हो जाए. ஹalleluya, हालेलुया. பெரிய பரந்த விரிந்த ஒரு அற்புதமான ஆசீர்வாதத்தை தேவன் உங்களுக்கு கொடுப்பாராக. बड़ा महान विशाल एक आशीष को परमेश्वर आपके लिए दे सके. லூக்கா 2 நம்ம வாசிக்கிறோம். लूका दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं, 52 வசனத்துல இயேசுவானவருடைய வளர்ச்சியை நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. 52वें वचन में हम पढ़ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह किस तरह बढ़े थे करके. லூக்கா 2:52ல வாசிக்கிறேன். लूका चैप्टर 2 का 52 में हम पढ़ते हैं, இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார். और लिखा है प्रभु यीशु मसीह बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था. परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में वो बढ़ता गया. ஹalleluya, हालेलुया. வளர்ச்சி. एक बढ़ोतरी. இயேசுவானவர் இப்படித்தான் வளர்ந்தார். यीशु मसीह इस तरह ही बढ़ते गए. ஏன் நம்ம வளரக்கூடாதா? हम क्यों नहीं हो सकते? ஏன் நம்முடைய பிள்ளைகள் வளரக்கூடாதா? क्यों हमारा बच्चे बढ़ नहीं सकते? ஏன் நம்முடைய சபைகள் வளரக்கூடாதா? क्यों हमारा कलीसिया इस तरह बढ़ नहीं सकते? இந்த வசனம் உண்மையானா வளரட்டும். अगर ये वचन सच्चाई है तो ऐसे ही बढ़ोतरी हो जाए. இந்த வசனத்தை விசுவாசித்தீங்கன்னா வளர்ச்சியை காண்பீங்க. यदि आप इस वचन को विश्वास करेंगे आप जरूर बढ़ेंगे. சில பேர் சொல்லலாம் நீ வளரவே மாட்டேன்னு பாங்க. कुछ लोग कहते हैं तू तो बढ़ेगा ही नहीं है. சொல்லிட்டு போட்டோம். अरे उन्हें कहने दीजिए. பட் நான் இயேசுவை இந்த வசனத்தை விசுவாசி. लेकिन हम यीशु मसीह और इस वचन को विश्वास करते हैं. அவர் வளர்ந்தார் என்றால் यीशु मसीह बड़े हैं तो அது இயேசு எனக்குள்ள இருக்கிறார். वो यीशु मसीह मेरे अंदर भी है அப்ப நானும் வளருவேன். और हम भी वो बढ़ेंगे. ஹalleluya, हालेलुया. அகலப்படுத்துங்க. अब चौड़ाई करें அனல் மூட்டுங்க. और प्रज्वलित करें. மூன்றாவதாக और तीसरा ஆழத்தில போங்க. गहराई में जाएं. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 5 அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். लूका 5वें अध्याय को हम पलटे हैं. அங்க பார்க்கும்போது यहाँ देखते हैं பேதுரு இரவு முழுவதும் மீன் பிடிக்கிறார். पतरस पूरे रात उन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश की ஒரு மீன் கூட கிடைக்கல. लेकिन एक भी नहीं पकड़ा. அந்த போட் அந்த வலை அந்த கடல் எல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப அறிமுகமானவைகள். वो नाव क्यों ना हो या वो झील क्यों ना हो या वो जाल क्यों ना हो, सब कुछ उनके लिए बहुत ही उनकी अनुभव था. அவர் மீன் பிடிக்கிறதுல ரொம்ப தேர்ச்சியானவர். वो मछली पकड़ने में बहुत ही अनुभवशाली था. ஆனா அவருக்கு மீன் கிடைக்கல. लेकिन उन्हीं के लिए ही एक मछली ना मिला. சில நம்ம லைஃப்ல கூட அப்படித்தான். कई बार हमारे जीवन में वैसा होता है. எவ்வளவோ அனுபவம் இருக்கலாம். हमारे पास बहुत सारा अनुभव हो सकता है, வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். मौके मिल जाती है, பட் சில சமயத்துல ஒண்ணுமே கிடைக்காது. लेकिन कई बार हमें कुछ भी नहीं पाते हैं. பெரிய நஷ்டத்துக்குள்ள போவோம். कहीं एक नष्ट में हम चले जाते हैं. சீமோனோட லைஃப்ல அப்படிதான் இருந்துச்சு. यहाँ पर सामोन के जीवन में भी ऐसा ही था. ஒரு மீன் கூட கிடைக்கலனா एक பாருங்க. मीन भी उन्होंने एक मछली भी नहीं पकड़ा. देखिए நைட் முழுவதும் கண்ணு விழிச்சிட்டாங்க. पूरे रात उन्होंने जागते रहा, தூங்காம नहीं सोया பசியோட और भूख लगा. பெரிய எதிர்பார்ப்போட வந்தாங்க, ஒண்ணுமே கிடைக்கல. शायद उन्होंने बहुत बड़ा इंतजाम के साथ एक्सपेक्टेशन के साथ आया होगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला. வெறுங்கையா தான் வீட்டுக்கு போகணுமா? खाली हाथ ही जाना पड़ेगा क्या घर? எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிருச்சு. सब कुछ व्यर्थ हो गया. இல்ல இயேசு வந்தாரு. यीशु मसीह आए. 4 வசனத்துல வாசிக்கிறோம். वचन 4 में हम पढ़ सकते हैं, ஆழத்திலே தள்ளி கொண்டு போய் மீன் பிடிக்கும்படி உங்கள் வலைகளை போடுங்கள் என்கிறார். गहरे में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो. இயேசு கார்பெண்டருடைய பையன். यीशु मसीह एक कारपेंटर का बढ़ई का बेटा है. ஆனா பேதுரு மீன் பிடிக்கிறதுல ரொம்ப தேர்ச்சியான குடும்பத்துல வளர்ந்தவர். लेकिन पतरस जो है मछुए के परिवार में उन्होंने जन्म लिया. ஆனால் அவருக்கும் ஒண்ணுமே கிடைக்கலையே. लेकिन उनके लिए भी तो कुछ नहीं मिला. ஆனா இயேசு சொல்றாரு, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं ஆழத்துல போடுங்க. गहरे में ले चल.
இதுவரை நம்ம வாழ்க்கையில நீங்க மேலோட்டமா சில காரியங்களை செய்து நஷ்டம் என்று அடைந்திருக்கலாம். आज तक आप अपने जीवन में कई बातों को, सारे बातों को ऊपर ऊपर ही से आप कर आप नष्ट को पाए होंगे, ஆனா இப்போ ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்க போகிறது. लेकिन अब आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीष मिलने वाला है। ஆழத்துல போறோம். आप गहरे में जाए। நீங்க ஆழத்துல போனீங்கன்னா अगर आप गहरे में जाएंगे தங்கம் கிடைக்கும், वहां पर सोना मिलता है முத்து கிடைக்கும், और मोती मिलती है, நிலக்கரி கிடைக்கும், और जो भी कार्य है पृथ्वी के अंदर वो सारे मिलता है, ஆயில் கிடைக்கும். तेल मिलता है। இதெல்லாம் ஆழத்துல தான் இருக்கும். ये सारी चीजें गहराई में ही होता है। ஆழத்துல போங்க. आप गहरे में जाए। இதோ மேலோட்டமா ஆண்டவருக்குள்ள இருக்கிறது நமக்கு தேவையில்லாத காரியம். ऊपर ऊपर में प्रभु के लिए रहना वो सही नहीं है। எப்ப அந்த விதை ஆழத்துல போகுதோ, जब वो बीज गहरे में जाती है तो அப்பதான் அங்க ஒரு உண்மையான வளர்ச்சியை பார்க்க முடியுது. तभी एक सचमुच की बढ़ोतरी को हम देख सकते हैं। இப்ப பேதுரு சொல்கிறார், உம்முடைய வார்த்தையின்படி நான் இப்ப வலையை ஆழத்துல போடுகிறேன். यहाँ पर पतरस ने कहा, हे स्वामी आपके तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। உம்முடைய வார்த்தை என்ன? तेरा वचन क्या है? ஆழத்துல போடுங்க. गहरे में। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆழத்துல போடுங்க. गहरे में जाए। சில சமயத்துல கர்த்தர் நம்மை ஆழத்துல வழி நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். कई बार परमेश्वर हमें गहराई में ले चलते हैं। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்துல இருந்து வெளியே வராங்க. इस्राएल लोग मिस्र में से बाहर आए थे। அவருக்கு முன்பாக செங்கடல் இருக்கிறது. उनके सामने लाल समुद्र था। அந்த செங்கடல் இப்பொழுது இரண்டாக பிளந்து, अब वो लाल समुद्र दो हो गया। சங்கீதம் 106:9 வாசிக்கிறோம், அவர்களை ஆழங்களில் நடந்து போக பண்ணின தேவனாய் இருக்கிறார். भजन 106 का 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उनकी गहराई में ले चले थे। ஆழத்துல கர்த்தர் வழி நடத்துகிறார். परमेश्वर उन्हें गहराई में ले चलते थे। எதுக்கு தெரியுங்களா ஆழத்துல அவங்கள வழி நடத்தினாரு? क्यों परमेश्वर उन्हें गहराई में ले चले थे? அவங்க பின்னாடி இப்ப சத்துருக்கள் வந்துக்கறாங்க பாத்தீங்களா? उनके पीछे जो उनके भेड़िए आ रहे हैं ना, இப்ப கர்த்தர் அவங்களை ஆழத்துல வழி நடத்துறார். परमेश्वर उन्हें गहराई में ले चलते थे। இப்ப அவங்க சத்துருக்கள் பின்னாடி ஃபாலோ பண்றாங்க. उनके भेड़िए पीछे आ रहे हैं। அவங்களும் சரி ஆழத்துல போறான்னு போனா, वे भी चाहते थे हम भी गहराई में चलेंगे करके वे भी आने लगे। இந்த ஆழம் நமக்கு ஒரு பாதையா இருந்துச்சு, ஆனா அந்த ஆழம் அவங்களுக்கு ஒரு அழிவா இருந்துச்சுங்க. जो गहराई जो हमारे लिए एक सुरक्षित था, वो गहराई अपने भेड़ियों के लिए एक वो उनको सत्यानाश करने वाले कार्य बन गया है। சில சமயத்துல கர்த்தர் நம்மை ஆழத்துல கொண்டு போறது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, कई बार हमें अगर लगता है क्या प्रभु हमें गहराई में ले चल रहे हैं करके, கர்த்தர் உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறார். प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, विश्वास करिए। இது உலகத்திலே ரொம்ப சேஃப்டியான ஏரியா, அந்த ஆழமான ஏரியா தான் இருந்துச்சு. इस पूरे संसार में बिल्कुल एक सुरक्षित जगह वही गहराई है। அவங்க ஆழத்துல போயிட்டு இருக்காங்க. जब वे गहरे में जा रहे थे, ரெண்டு சைடு தண்ணீர் அப்படி சுவர் மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பா நிற்கிறதுங்க. वो लाल समुद्र में दोनों तरफ पानी जो है एक दीवार के समान खड़ी थी। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கிடைத்தது. उनके लिए वहां पर एक सुरक्षा मिली। எவ்வளவு பெரிய ஒரு அதிசயம். कितनी बड़ी एक अद्भुत है। யோனா மீன்குள்ள போறாரு. இப்ப यहाँ पर योना जो है वो मछली के पेट में गया। கடலில் ஆழத்துல அந்த மீன் போயிட்டு இருக்கும். वो समुद्र की गहराई में वो मछली चली गई। அந்த யோனாவை தூக்கி போடும்போது கப்பல் அதெல்லாம் பரிதாபமா பார்த்திருப்பாங்க. जब योना को समुद्र में फेंक रहे थे तो सारे लोग जरूर उसके विषय में तरस खाते होंगे। அவ்வளவுதான், இவன் அழிஞ்சிட்டான், செத்து बस போயிட்டான். ये खत्म है करके। ஆனா கர்த்தர் அவனை ஆழத்துல வச்சு பாதுகாக்கிறாரு. लेकिन परमेश्वर उनको गहराई में ले जाकर उन्हें सुरक्षित रखा। ஆழத்துல வச்சு அவனை உருவாக்குறாருங்க. गहराई में रख कर उनको बनाया। ஆழத்துல வச்சு அடுத்த ஒரு மிஷனரியாய் கர்த்தர் அவனை அனுப்புகிறாருங்க. गहराई में रख कर उनको एक मिशनरी बनाकर भेजा है। ஆழத்துல வச்சு அவனை ஜெபிக்கும்படியாய் கர்த்தர் அங்க ஏற்பாடு பண்ணுகிறார். उस गहराई में ले चले थे प्रभु ने योना को, वहां रख कर उनको प्रार्थना करने के लिए बना दिया। ஹalleluya. हालेलुया। அருமையான தேவனே, प्रभु के प्रिय இந்த लोगों, புதிய ஆண்டிலே इस नए साल में आने वाले எல்லாவற்றிலும் நாம் கொஞ்சம் டீப்பா போகலாம். हर बातों में हम तरसा गहराई में चलें क्या? அப்பதான் வலை கிளியத்தக்க அளவுக்கு ஆத்துமக்களை நாம பெற்றுக்கொள்ள முடியும். तब ही अपना जाल फटने तक लोगों को हम पाएंगे। ஏதோ ஒரு மேலான ஒரு கிறிஸ்துவ அனுபவம் வேண்டாம். एक ऊपर ऊपर की ऐसे एक मसीह अनुभव हमारे लिए नहीं चाहिए। ஏதோ சர்ச்சுக்கு போனோம் வந்தோம் அந்த அளவுலாம் வேண்டாங்க. हल्का फल्का चर्च में गए बस आ गए, ऐसा नहीं। கணுக்கால் அளவு அல்ல, यानी हमारे घुटने तक उतना முழங்கால் लंबाई, அளவு அல்ல,
और घुटने तक भी नहीं है இடுப்பளவும் அல்ல, और हमारे कमर तक भी नहीं। நீச்சல் ஆழ அளவுக்கு நம்ம போக வேண்டும். हम जहाँ पर तैर सके उतनी गहराई में हम जाएं। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த ஆழத்தின் அனுபவத்துக்குள்ள போகணும். यही है गहराई की अनुभव में हमें जाना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த மூன்று காரியத்தை நம்ம நினைத்துக் கொள்வோம். इस 3 कार्य को हम याद रखें। அனல் மூட்டி எழுப்புவோம், अपने आप को प्रज्वलित करें, அகலப்படுத்துவோம், चौड़ाई करें ஆழத்தில் போகும். और गहरे में जाएं। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आपका आशीषित ஜெபம் करे। பண்ணுவோம். आइए प्रार्थना நல்ல பிதாவே, நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரம். भला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। ஆனால் இந்த மூன்று காரியத்திற்காக நாங்கள் நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். हे प्रभु, इन 3 कार्य के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। மூன்று राजा, காரியத்தையும் எங்க வாழ்க்கையில நாங்கள் பார்க்க நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம். इस तीनों कार्य को हम अपने जीवन में देखने के लिए चाहते हैं। அனல் மூட்டி எழுப்புகிறோம், हमें प्रज्वलित कर खुदा, அகலப்படுத்துகிறோம், चौड़ाई कर। ஆழத்துல हम நாங்கள் போகிறோம். गहरे में जाते हैं, வாஞ்சிக்கிறோம் ஐயா. हम चाहते हैं खुदा, எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. हमें मदद कर। இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்துக்குள்ள எங்களை நடத்த எங்களுக்கு கிருபை செய்வீர். ऐसे अनुभव में हम जाने के लिए हमें मदद कर खुदा। இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். इस वचन को सुनने वाले हर एक के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। ஒவ்வொருவரையும் இந்த வசனத்தின்படியா இயேசு நாமத்தில் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். हर एक को इस वचन के द्वारा खुदावन हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। எல்லா சோர்வுகள் நீங்கட்டும், सारी निराशपन हट பலவீனங்கள் जाएं, நீங்கட்டும், बलहीनताएं हट जाएं, அசதிகள் நீங்கட்டும். सारे आलसीपन हट जाएं। அனல் மூட்டுங்க, प्रज्वलित कर खुदा, அகலப்படுத்துங்க, चौड़ाई कर खुदा ஆழத்துல வழி और நடத்துங்க. गहराई में ले चल खुदा, ஆசீர்வதிப்பீர். आशीषित कर। துதி கன மகிமை எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். सारा स्तुति महिमा आदर तुझे देते हैं। மீட்பர் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, उद्धार करता यीशु के नाम से हम मांगते हैं खुदावन। ஆமென். आमीन। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. यहोवा परमेश्वर आपको आशीषित करें। Thank you, praise the Lord. God bless you।